Good morning. Is my voice audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. So, is my screen visible? Yes, sir. Okay, thank you. So, do you remember our last lecture? Because there is one gap of one lecture, right? I think we have missed one lecture on 7th of June. Do you remember or not? Yes, sir. So, beyond that gap, do you remember what we have studied earlier? Already it is on the screen, right? Yes or no? Yes or no? Okay, can anyone brief what we have studied in our earlier lecture or last lecture? Still, some of our friends are joining. Up to their arrival, we will have some discussion. So tell me what we have studied in our last lecture. Have we discussed the pronunciation? Yes, sir. Yes, sir. So what is pronunciation? How will you define it? Oral activity of producing sound. Correct. The activity of producing sounds or uttering words, Word. sentences. Correct. Words, sentences, etc. Okay. So what is the relation between presentation and pronunciation? Can you guess? How will you explain the relationship between pronunciation and presentation? Anyone? It is very simple, I think. Just I want to check how you speak, how you explain, or how you express yourself. Hmm. My question is that what is the relationship between presentation and pronunciation? Already, all of you know how they are related to each other. But I wish to know how you speak, how you express. Tell me. Anyone? प्रेझेंटेशन आणि उच्चार याच्यामध्ये काही रिलेशन आहे का? ते तरी सांगा बेसिकली. Pronunciation is very important in presentation. करेक्ट, व्हेरी गुड. बिकॉज presentation is one of the forms of Professional oral communication. very good professional oral communication. Correct. So as far as pronunciation is concerned, we have learned alphabets basically, yes or no, or letters, and those alphabets have been divided into how many categories, as we had discussed in last lecture? Which is the basic unit of a language? भाषेची सुरुवात कशापासून होते? Or which is the smallest element of any language? Can you tell? It's very simple, and I think
from our first standard itself, we have been learning this part. लवकर सांगा, which is the smallest element of language? Alphabets. Alphabets. So those alphabets have been divided into two categories. Which are those two categories? Vowels and consonants. Very good. Vowels and consonants. Correct. And whenever such vowels and consonants come together, words are formed. Right? Right or wrong? Right. Hmm. Yes. आता आपण बघा वर जातोय. Whenever vowels and consonants come together, words are formed. Whenever words come together, what are formed? Sentence. Sentence are formed. Sentence. No, but below sentence, there is one more category or two more categories. Phrase. Correct, phrase. And when words and phrases come together, Sentences form. no, below sentence, there is one more category. That is clauses. Do you know? Main clause, subordinate clause. You might have learned it. Right? And when words, phrases, and clauses come together, now tell. Sentence. Correct. Sentences are formed. Right? And whenever sentences come together, Paragraph are formed. correct, paragraphs are formed. And whenever paragraphs come together, a textbook or a book is formed, right? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So we have to focus on those elements like words, phrases, clauses, and sentences. If we focus on those four elements, then our communication becomes easy. And those are the areas whereupon we have to work, right? Okay. So now how many students are there? Total 59. Okay. So in our last lecture, I'll show you what we have studied. We had started our discussion about this 1.1, which is pronunciation, intonation, stress, and rhythm. Here we have learned what pronunciation is, what is the need of good pronunciation, what are the bad effects of bad pronunciation. Yes or no? And after that, we had moved towards intonation, what intonation is. And there we have learned that intonation is nothing but it is the change in the pitch of voice. And accordingly, there are different types of intonation that we have studied. Okay. In the initial phase or last lecture, we have discussed two types of intonation. One is falling intonation and another one is rising intonation, which you are able to see on the screen. Am I right? Yes, sir. Yes. And after discussion of these two types, let's move forward for the remaining three types of intonation. So here our actual discussion for this lecture starts. So you can see this third type here. What is it? Fall, rise, intonation. Correct, fall rise intonation. So there will be initially fall, decrease in voice, and at the latter stage there will be rise or increase in volume or the intensity of our sound. Are you clear? So this type of tone, okay, you can see here, I will highlight it so that you will be with me. This type of tone is used by the speaker when he or she is not sure and wants to add something more. काय समजलं तुम्हाला याच्यातून सांगा बरं. This type of tone is used by the speaker when he or she is not sure and wants to add something more. काय समजलं याच्यातून तुम्हाला? कधी वापरला जातोय हा टोन माणसाकडून तुमच्या माझ्याकडून? सांगा मराठीमध्ये सांगा.
वाचलेलं समजतंय तुम्हाला? मी एकेकाचं नाव घेतो म्हणजे तुम्ही थोडंसं इन्व्हॉल्व. वैष्णवी बुरकुले और शिल्पा भुसनर राईट. येस. हा, काय समजलं तुम्हाला? आपण जेव्हा कन्फ्युज असतो करेक्ट, व्हेरी गुड, perfect answer. Whenever we are in a confused state of mind, that time this horizon is used. जसं बघा, आपल्याला कधी कधी खात्री नसते. जसं आता पावसाळा सुरू आहे राईट, आणि बाहेर जाणं किंवा न जाणं हे आपलं पावसावर बऱ्याचदा डिपेंड असतं. डू ॲग्री विथ मी ऑर नॉट? येस ऑर नो? येस सर. हा. येस सर. मग तुम्ही म्हणता की आय विल गो टू ऑफिस, I'll go to office if the rain permits. म्हणता की नाही? किंवा इथे एक तुम्हाला एक्झाम्पल दिसतंय, I may deliver a lecture if I get an offer. कळते? म्हणजे इथं that speaker is not sure whether he or she will get a lecture. Or in another situation which I have told, I may not be sure whether that rain will come or not, or it will rain or not. Actually, rainला coming म्हणायचं नाही, it will rain म्हणायचं. Rain will come म्हणायचं नाही. Are you clear? I'm not sure it will rain or not असं म्हणायचं. लक्षात. So I hope you have understood this. Then the fourth type is rise fall intonation. We'll read it. Let me check how you read. Go ahead. Should I take names once again? It is Sanskruti Jadhav. Yes sir. Please read the highlighted part on the screen. Rise fall intonation. It is used to signal strong feelings or the surprise or the approval or the disapproval. In general, larger movements in pitch signal higher emotions and the more interest. Okay. मग याच्यातून काय कळालं, कोण सांगेल? Rise fall. It is just opposite. बोला बरं. जेव्हा आपण उत्साही असतो तेव्हा असे इंटोनेशन निघतात. जेव्हा आपण उत्साही असतो, उत्साही असतो. करेक्ट, व्हेरी गुड. एनर्जेटिक असतो तेव्हा. करेक्ट, व्हेरी गुड. ओके, तर तेच आहे याच्यामध्ये बघा. इट इज युजली युज्ड टू सिग्नल स्ट्रॉंग फिलिंग्स. मग फिलिंग्स कोणते असतात? अँगर असेल, हॅपीनेस असेल, एक्साइटमेंट असेल, राईट, or surprise or approval or disapproval. In general, larger movements in speech signal higher emotion and more interest. Okay, तर जसं बघा की you are watching a cricket match and 6 runs are required on the last ball. See the situation, you are watching a match and 6 runs are required to be scored on the last ball to win that match, and finally that batsman hits a sixer and that match is won. What will be your reaction? Will there be excitement, extreme emotion, extreme happiness? Yes or no? Yes sir. तर ते याच्यामध्ये आहे लक्षात. Then there is fifth type, that is level intonation. So someone please go ahead and read what this level intonation is. Go ahead. I think none of you gets the opportunity to speak in English on your day-to-day basis. There might be some 4-5% people or students who are opening their mouths for English. So here I am giving you the opportunity
to twist your tongue. Go ahead. Okay. नाव घेतल्याशिवाय आपण पुढे जात नाही. घेतो नाव. एक मिनिट. अभिजित बाबर. Can you hear me, Abhijit? असं कोणी आहे का नुसतंच ऑन करून ठेवलंय, लॉग इन करून ठेवलंय आणि दुसरंच काहीतरी सुरू आहे? असं करता का तुम्ही लेक्चरच्या वेळेस? प्लीज तसं करू नका. Every talk has some potential. Try to understand. Okay, next one is Bhargav Dake. Bhargav, can you hear me? Yes, sir. So Bhargav, please go ahead and read the highlighted part on the screen. Have you got my instruction? Should I take another name? Yuvraj Deshmane or Deshmukh, excuse me. Yes, sir. Level intonation, a level tone signal board. Excuse me, I will highlight it once again. Okay. Go ahead. A level intonation, a level tone signals boredom, a routine or triviality, and thus is the tone that teachers use for routine such as the class roll. Yet this is the tone that many learn may use if they do not pay attention to their intuition. It is therefore particularly important to help learners to overcome any tendency they may have to use this tone inadvertently. Inadvertently. Okay. ठीक Yes, आहे. याच्यातून काय समजलं? कोणीतरी सांगा. Or you can tell. कोणत्या भावना याच्यातून व्यक्त होतात लेवल इंटोनेशन मधून? कोणत्या रिएक्शन्स, कोणत्या ॲटिट्यूड्स? ठीक आहे. आपण हे मागे शिकलो की our tone has specific meanings connected with it. So which meanings are connected to our level intonation? You can see here in the first line itself. Whenever Regularity. Regularity, very good. What more? You can see here. Energylessness. Energylessness, tiredness, exhaustedness or exhaustion. Then see here, I have highlighted one or two words. Go ahead fast. Routine, boredom. What is this triviality? Triviality means क्षुल्लकपणा. म्हणजे ज्याला काही अर्थ नाही, निरर्थक आहे, तो एक सेन्स याच्यामध्ये रिफ्लेक्टेड असतो. किंवा रुटीन्स, इथं मगाशी बघितलं की whenever that teacher announces your roll numbers, so that is routine part in which there are no emotions, no attitudes attached. There is somewhat detachment or say impartialness. Very clear. So these things occur in level intonation. Let's go ahead for the discussion of second element of our pronunciation, which is very important. What is it? Stress. Stress. So in our first lecture itself, or in our second or third lecture, I think we have discussed this stress as the emphasis given by the speaker on specific words during talk, during pronunciation, during presentation, you can say. So
here we can see that the stress is defined as the degree of force. You can understand force with which a syllable or a word is pronounced. Okay, a syllable. So your question might be that what is this syllable? So syllable is the part of pronunciation in which there is one vowel sound. ठीक आहे, ज्या कोणत्या उच्चारामध्ये कोणता तरी स्वर समाविष्ट असतो त्याला आपण सिलॅबल असं म्हणतो. मग स्वर कोणते आहेत इंग्लिशमध्ये, मराठीमध्ये किंवा हिंदीमध्ये पण तेच आहे. करेक्ट. A-E-I-O-U. These are 5 vowel sounds, but these 5 vowel sounds have their different variants. Do you agree with me? And those variants can be identified with the help of Marathi list of vowels. जसे की अ चा व्हेरियंट अजून कोणते कोणते आहेत त्या लिस्ट मध्ये आहेत पुढे. हा जो व्हॉइस आहे, हा जो साऊंड आहे, त्याचे व्हेरियंट्स कोणते कोणते आहेत, डिफरंट फॉर्म्स कोणते कोणते आहेत, किंवा त्याची रूप आपण म्हणतो कोणते कोणते आहेत. आ, ओ, औ, आ. Are you getting or not? हा जो हा जो साऊंड आहे त्याचे व्हेरियंट्स कोणते आहेत तर आता मी सांगितलेले आ, ओ, औ, आ. मग यांचा वापर असतो की नाही आपल्या उच्चारामध्ये? Yes, sir. Yes, sir. करेक्ट, व्हेरी गुड. किंवा ए पण आहे, अचाच व्हेरियंट असेल तो ए, ऐ, आ आहे. राईट, ट्राय टू अंडरस्टँड. सो असा एखादा साऊंड ज्या उच्चारामध्ये असतो त्याला सिलॅबल म्हणायचं. दुसरं मी एक तुम्हाला शब्द सांगतो, पार्क, PARK. त्याच्यामध्ये कोणता सिलॅबल आहे, कोणता वावल इन्क्लूड आहे त्याच्यामध्ये? पार्क. ए आहे की आ आहे? हा, आ आहे. पार्क. डोंट से पार्क, से पार्क. आर यू क्लियर? Yes, sir. So that is what the stress is. Whenever we put emphasis on specific syllable, specific word, it is called as stress. Or sometimes we put that stress on sentence also, because we have specific attitudes, specific approaches, specific feelings behind that stress. Is that clear? Or we wish to highlight specific element of our talk. That is the purpose of stress. And stress is required to be given for the better effect on the audience. Do you agree with me? Yes, sir. Okay. So there are 2 types of stress. You can see here the first type is word stress. म्हणजे ठराविक शब्दावर दिला जाणारा भर. So who will read this first description regarding word stress? It refers to the pattern of stress within the syllables of a word. Word stress is accent on one or more syllables within the word. Correct. A syllable is a unit of pronunciation having one vowel sound with or without surrounding consonants. Words may be monosyllabic or polysyllabic. Correct. Very good. तर बघा आता याच्यामध्ये इट रेफर्स टू द पॅटर्न ऑफ स्ट्रेस विदिन द सिलॅबस ऑफ अ वर्ड. म्हणजे आपण इथं हे आपण शिकून घेऊया, समजून घेऊयात की एखाद्या शब्दामध्ये सिलॅबसची संख्या ही 1 असू शकते किंवा अनेक सिलॅबल्स असू शकतात. जसे की
examination. Examination. How many syllables are there? Examination. कुठे कुठे तुम्हाला आ, ई, ए किंवा अ पासून आ पर्यंतचे आवाज जाणवतात? एक्सा. कोणता साऊंड आला? कोणता वावल साऊंड आला? आ, करेक्ट. आ, मी, ई, ई, करेक्ट. व्हेरी गुड. नेशन, नेई, ए, हा, ए आणि ई. परत शन, अ, राईट. हा, व्हेरी गुड. मग तुम्हाला आता हे समजलं की पॉलिसिलॅबिक शब्द काय असतात. पॉली म्हणजे अनेक, आपल्याला माहिती आहे. मोनो म्हणजे वन. मोनो सस्पेन्शन माहिती आहे तुम्हाला, ऐकले? मोनो म्हणजे वन, पॉली मीन्स मल्टिपल. मग जेवढा शब्द मोठा असेल तेवढं त्याच्यामध्ये सिलॅबल्सची संख्या ही जास्त असेल. दॅट इज व्हेरी सिम्पल कॅल्क्युलेशन. मग त्याच्या उच्चारामध्ये देखील किंवा एकाच शब्दाच्या मल्टिपल सिलॅबल्स मध्ये देखील व्हेरिएशन असतं. जसं मी म्हणतो एक्झामिनेशन, माझा भर कशावर आहे? एक्झामिनेशन. Okay. Or there is one dictionary in which you will find the apostrophes, and those apostrophes stand for the stress, where we should give stress while pronouncing that specific word. तुम्ही जर डिक्शनरी बारकाईने बघितली तर त्याच्यामध्ये ठराविक लेटर्सच्या डोक्यावर तुम्हाला काय दिसेल? अपॉस्ट्रॉफी दिसेल किंवा सिंगल इन्व्हर्टेड कॉमा दिसेल फॉर एक्झाम्पल. तर तिथे तुम्हाला स्ट्रेस द्यायचा आहे, लक्षात. दॅट इज एक्सपेक्टेड. तर आता मी सांगू शकत नाही की असे किती शब्द आपण वापरणार आहोत आपल्या प्रेझेंटेशन मध्ये, पण देर आर सम फ्रिक्वेंटली युज्ड वर्ड्स. ॲटलीस्ट वी शुड नो हाऊ टू प्रोनाउन्स दोज फ्रिक्वेंटली युज्ड वर्ड्स. किंवा उद्या तुम्ही समजा प्रेझेंटेशनसाठी जात आहे आणि तुम्हाला माहिती आहे की आपल्याला हा शब्द वापरायचा आहे, पण त्याचं स्पेलिंग माहित नाहीये, त्याचा उच्चार माहित नाही, तर जाणून घ्या. देर आर स्पेसिफिक सॉफ्टवेअर्स इन युअर स्मार्टफोन्स, अँड्रॉइड स्मार्टफोन्स, लाईक चेक प्रोनाउन्सिएशन, गुगल टेक्स्ट टू स्पीच. आहेत की नाही हे सॉफ्टवेअर? बघितलेत कोणी? Yes, sir. हा, तर त्याच्यामध्ये तो शब्द टाईप करा आणि ठराविक जो आयकॉन असतो साऊंडचा त्याला टच करा. यू विल गेट टू नो द प्रोनाउन्सिएशन ऑफ दॅट स्पेसिफिक वर्ड. आणि त्याची कॉपी करा तुम्ही, इमिटेशन करा. इमिटेशन समजतंय तुम्हाला? इमिटेशन कळतं का? Yes, sir. हा, कॉपी करणं. तर आपल्याला कॉपीच करायला शिकायचं आहे. कशाची? उच्चारांची. कोणत्या उच्चारांची? ज्या कोणत्या भाषेमध्ये आपण बोलतोय त्या उच्चारांची. मे बी मराठी, हिंदी और इंग्लिश. I don't understand. ठीक आहे. So I hope that you have understood what word stress is. Then the second type that you can see here is sentence stress. So we'll read. आता ठराविक. Can I, sir? हा, yes, please go ahead. Sentence stress. Sentence stress refers to the musical quality music of spoken language. Like word stress, sentence stress can help you to understand spoken English, especially when spoken fast. Sentence stress is what gives English its rhythm or beat. Sentence stress is accent on the certain words within a sentence. Very good. आता याच्यामध्ये बघा, महत्वाचा शब्द तुम्हाला सांगतो मी, ऍक्सेंट. आता तुम्हाला माहिती आहे की ब्रिटिश ऍक्सेंट, अमेरिकन ऍक्सेंट हे शब्द तुम्ही ऐकलेले असतील. मग आपण हे पण ऐकलेलं असेल की तो ब्रिटिश ऍक्सेंट मध्ये बोलतोय किंवा ती अमेरिकन ऍक्सेंट मध्ये बोलते. सो दॅट इज द वे ऑफ स्पीकिंग अँड दॅट वे इज डिफाइंड बाय द स्ट्रेस पॅटर्न्स. लक्षात घ्या, स्ट्रेस पॅटर्न्स विदिन द सेंटेन्स or the pronunciations of those sentences. Are you clear? Accent म्हणजे काय असते?
आपला इंडियन ऍक्सेंट पण आहे की नाही? किंवा आपण जर मराठीचा विचार केला तर तुम्हाला तर हे जाणवेल की सोलापूरची मराठी, पुण्याची मराठी, नगर भागातली मराठी, विदर्भातली मराठी फरक आहे की नाही उच्चारामध्ये, किंवा लातूर भागातली, उस्मानाबाद भागातली मराठी फरक आहे की नाही? सर नो? Yes, sir. हा, मग हे कशामुळे? बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस पॅटर्न्स, बिकॉज ऑफ द वेज ऑफ प्रोनाउन्सिएशन्स. Words are same, but the ways of pronouncing them are different, and those different ways make accent. We can say Usmanabadi Marathi, पुणेरी मराठी म्हणता की नाही? पुणेरी मराठी म्हणता की नाही? हे तर आपल्या सवयीचं आहे नेहमीच. You know or not? Yes, sir. हा, मग पुणेरी मराठी का म्हणतो? तर शुद्ध असते समजा थोडीफार, आहे की नाही? सोलापुरी मराठी असते, आहे की नाही? विशिष्ट शब्द आहेत, उच्चारण्याच्या पद्धती आहेत, त्याच्यामुळं आपण तो ऍक्सेंट ठरवलेला आहे. तसं त्यालाच आपण तुम्हाला ISP माहिती आहे? ISP, इंटरनॅशनल स्टँडर्ड प्रोनाउन्सिएशन. तसंच इंडियन स्टँडर्ड प्रोनाउन्सिएशन पण आहे की नाही? इंडियन व्हेरियंट आहे उच्चाराचा. मग कमीत कमी आपल्याला समजा ब्रिटिश ऍक्सेंट मध्ये बोलता नाही आलं, अमेरिकन ऍक्सेंट मध्ये नाही बोलता आलं, तर कमीत कमी इंडियन जो स्टँडर्ड आहे त्याच्यामध्ये तरी बोलता आलं पाहिजे. तुम्ही खाली साऊथकडच्या लोकांची किंवा कर्नाटकातल्या लोकांची इंग्लिश बघितली, तामिळनाडू मधल्या लोकांची बघितली, तर त्याच्यामध्ये हा मदर टंगचा इन्फ्लुएन्स आहे उच्चारावर, किंवा मराठी माणसाच्या पण उच्चारावर आहे मराठीचा प्रभाव. मराठी माणूस जेव्हा इंग्लिश बोलतो तेव्हा त्याच्या बोलण्यामध्ये पण ते आपल्याला जाणवतं. सो ऑल इट इज द मॅटर ऑफ स्ट्रेस, ट्राय टू अंडरस्टँड, and that makes the rhythm, that gives the musical quality which you can see on the screen, right? समजले हे सगळे? आपल्याला हे फक्त शिकूनच घ्यायचं नाही, तर ते आणायचं आहे कशामध्ये? प्रत्यक्षात, बोलण्यात. We should not sound to be rustic. Rustic म्हणजे काय? Rustic, you know, rustic people, villagers, कळते की नाही? We should not sound to be rustic in our pronunciations. आपण गावठी आहोत असं वाटलं नाही पाहिजे, तेवढी केअर आपल्याला घ्यायची आहे. याचा अर्थ असा नाही की घरात पण आपल्या नेहमीच्या पद्धतीने बोलू नका. घरात बोला, चालते. मग ऑफिसमध्ये गेल्यानंतर थोडंसं वेगळं बोललं पाहिजे, वेगळे उच्चार तुमच्याकडून अपेक्षित आहेत. घरी, पाहुण्यामध्ये, समाजामध्ये ठीक आहे, जे चालते त्या पद्धतीने बोललं तरी चालतं. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? हा, तर ते अपेक्षित आहे, तेवढं तुम्हाला स्वतःमध्ये बदल करता आला पाहिजे. कधी कधी नातेवाईकांमध्ये जर आपण वेगळे उच्चार करायला लागलो तर आपल्याला जर वेगळे समजतात समजा, किंवा वाळीत टाकणं माहितीये? माणसांचं खूप सायकोलॉजीचा अवघड आहे. पण त्यांच्या टोन मध्ये बोललं तर जवळचा वाटतो, वेगळ्या टोन मध्ये बोललं तर लांबचा वाटतो. बरोबर आहे की नाही? Do you agree with me? Yes, sir. हा, Yes, sir. हा, Yes, म्हणून आपल्याला बॅलन्स करायला शिकायचं. बॅलन्स जमला पाहिजे, कोणाशी बोलतोय, कोणत्या टोन मध्ये बोलायला पाहिजे. जसं आपल्याला लहानपणीचा मित्र सापडतो समजा, किंवा भेटतो, तर त्याच्यासोबत लहानपणाच्याच ह्याच्यामध्ये बोला, किंवा आपल्या नेहमीच्या ह्याच्यामध्ये बोला, गावठी बोला, चालतंय. पण इकडे प्रोफेशन मध्ये म्हटलं की थोडीशी केअर घ्यावी लागते, आणि घेतली पाहिजे. दॅट इज नेसेसरी. ओके, चला आपण पुढे जाऊयात. आता आपण बघा, हा जो स्ट्रेस आहे, इट कॅन बी आयदर वर्ड स्ट्रेस और सेंटेन्स स्ट्रेस, अँड इन वर्ड्स स्पेसिफिक
words or specific type of words are highlighted or they are stressed. तर आपण ते समजून घेऊया. Here you can see the highlighted part. Most sentences have two types of words. In your first semester, you have learned part of speech or parts of speech. Have you learned or not? शब्दांच्या जाती. Yes, sir. हा, कोणते कोणते आहेत? Noun, pronoun, verb, adverb, Adverbs. Correct. Noun, pronoun, verb, adjective, adverb, prepositions and conjunctions as well as interjections. Are you clear? Yes, sir. मग ह्या शब्दांच्या ज्या जाती आहेत त्या कशावरून पडलेल्या आहेत? आपण थोडस फर्स्ट टाइम मध्ये जाऊयात का. आपण जसं की फळा आणि सुंदर या दोन शब्दांना आपण वेगळं का करतो? किंवा कोणते पण पेन आणि महाग दोन शब्द आहेत वेगवेगळे, वेगळं का करतोय? का तुम्ही पेनला पण सारखंच म्हणता आणि महाग या शब्दाला पण सारखंच म्हणता, दोन्ही शब्द सारखेच आहेत असं म्हणता का? किंवा मगाशी Because सांगितलं pen represents object and करेक्ट. mahag represents value. Very good. Perfect. So that understanding is expected from all of you. है की नाही? फळा असेल, पेन असेल, हे नेम्स आहेत, specific objects. But on the other side, the words like sundar in Marathi or costly, mahag, हे शब्द काय आहेत तर they give more information about specific objects. That's why we call them as the words giving more information about any object, any person, any animal are called as. विसरले का? मे बी पहिली पासून शिकताय, पाचवी पासून शिकताय. Sound break होते sir. Okay, I will repeat my question. Okay, आता येतोय माझा आवाज? Yes sir, now it is clear. Yes, sir. Okay, thank you. तर मी तुम्हाला हे म्हणतोय की the words which give more information about any noun or pronoun are called as more or additional Adjectives. Correct, adjectives. मग आता मी जे तुम्हाला दोन शब्द सांगितले होते की महाग किंवा सुंदर, what are they? Adjectives. Correct, adjectives. Very good. So parts of speech is nothing but it is the classification or categorization of different words as per their functions in sentences. बघा, प्रत्येक शब्दाला वाक्यामध्ये एक वेगळं स्थान असतं आणि एक वेगळं कार्य पण असतं प्रत्येक शब्दाचं. डू यू अग्री विथ मी? Yes sir. हा, Yes, sir. Yes, sir. आपल्या बोलण्यामध्ये जे कोणते शब्द येतात त्यातले काही शब्द हे ठराविक वस्तूंची, व्यक्तींची नावं असतील, काही शब्द हे क्रिया दर्शवत असतील, काही शब्द हे वस्तू व्यक्तीबद्दल जास्त माहिती देत असतील, काही शब्द हे क्रियेबद्दल जास्त माहिती देत असतील, क्रिया कशी झाली, कोणत्या पद्धतीने झाली, तिची वेळ काय या संदर्भात माहिती देत असतील. कळतंय? काही शब्द हे दोन शब्दांमधलं रिलेशन जोडत असतील, कनेक्टर्स म्हणतो त्याला आपण, कंजंक्शन्स म्हणतो, दोन वाक्यामध्ये कनेक्शन म्हणून येत असतील. काही शब्द शब्दांना जोडून येत असतील त्याला आपण प्रिपोजिशन्स म्हणतो, जसे की ऑन, इन, आउट, अबव, बिलो वगैरे. तर हे शब्द आपल्याला बेसिक आहेत आणि या शब्दांबद्दलच्या आपल्या जाणीवा या पक्क्या पाहिजेत. इन म्हणजे नेमकं काय, इन टू म्हणजे नेमकं काय, इन आणि इन टू मध्ये काय फरक आहे, ऑन आणि ऑन टू मध्ये काय फरक आहे, बिलो आणि अंडर मध्ये काय फरक आहे. Whenever these basics are clear, then you get confidence to speak. Otherwise, there will be many errors in your talk, which you have to avoid. Okay, so here we can see
that there are two types of words. One is content words, which are stressed. Here you can see. मग कंटेंट वर्ड्स कोणते आहेत? तर त्याच्यामध्ये बघा तुम्हाला इथे दिसत आहेत की कंटेंट वर्ड्स आर द की वर्ड्स ऑफ अ सेंटेन्स. एखाद्या वाक्यामधले जे की वर्ड्स आहेत त्याला आपण कंटेंट वर्ड्स म्हणतो. मग ते की वर्ड्स कोणते असतात? तर दे आर द इम्पॉर्टंट वर्ड्स दॅट कॅरी द मिनिंग ऑर सेन्स. म्हणजे वाक्यातला जो मुख्य अर्थ आहे तो कॅरी करणारे जे शब्द आहेत त्यांना आपण कंटेंट वर्ड्स असं म्हणतो. त्या कंटेंट वर्ड्सच्या कॅटेगरीज कोणत्या आहेत? यू कॅन सी हिअर. द फर्स्ट वन इज मेन वर्ब्स. मेन वर्ब्स मीन्स ऍक्शन डिनोटिंग मेन वर्ब्स, की ज्याच्या शेवटी मराठीमध्ये तुम्हाला ने हा प्रत्यय असतो. जाणे, खाणे, बसणे, लिहिणे, पळणे वगैरे. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? येस ऑर नो? Yes, sir. हा Yes, sir. हा. मग माझा पुढचा प्रश्न आहे की हाऊ मेनी फॉर्म्स आर देअर ऑफ दीज ऍक्शन डिनोटिंग मेन वर्ब्स. हे जे क्रियादर्शक मुख्य क्रियापदे आहेत की नाही त्यांचे फॉर्म्स किती असतात माहिती आहे कोण? जसं जाणे, खाणे याच्यातून कोणताही काळ व्यक्त होत नाही. हे जे फॉर्म्स आहेत दे आर इम्पार्शियल, दे आर रिलक्टंट, दे आर पॅसिव्ह ॲज फार ॲज टाइम इज कन्सर्न. पण जाणेचा जेव्हा व्हेरियंट जातो बघा, जाणे या क्रियापदाचा जो व्हेरियंट आहे जातो, गेला, जाईल, जात आहे, गेलेला आहे, गेलेला होता, याच्यातून काय कळतं? Tense. करेक्ट. याच्यातून टेन्स कळतो. म्हणजेच त्या क्रियेची, जाणे या क्रियेची वेळ कळते तुम्हाला. जाणे या क्रियेचा जो फ्युचर व्हेरियंट आहे जाईल, याच्यातून काय कळतं तुम्हाला? जाण्याची क्रिया झाल्या म्हणून कळतं की होणार आहे म्हणून कळतं? जाईल या शब्दातून होणार आहे. हा होणार. Future. करेक्ट. व्हेरी गुड. गेला Past झाले. tense. past होऊन tense. गेला. हो, करेक्ट. क्रिया झाली. ठीक आहे. गेलेला आहे. क्रिया क्रिया नुकतीच झाली. झाली. करेक्ट. व्हेरी गुड. परफेक्ट. क्रिया नुकतीच झाली किंवा नजीकच्या भूतकाळामध्ये झाली. व्हेरी गुड. जात आहे. चालू क्रिया आहे. सुरू आहे. वर्तमान. करेक्ट. वर्तमान काळ. परफेक्ट. वर्तमानात क्रिया सुरू आहे. जात होता. भूतकाळात क्रिया सुरू आहे. भूतकाळात क्रिया सुरू आहे की होती? होती. हा होती. होती. हा करेक्ट. भूतकाळात ठराविक वेळी ती क्रिया सुरू होती. ठीक आहे. तर हे सगळे मेन व्हर्ब्स आहेत, लक्षात घ्या. म्हणजेच ऑल दीज ऍक्शन डिनोटिंग मेन व्हर्ब्स हॅव बेसिकली 5 फॉर्म्स. मग पहिला जो असतो त्याला आपण इन्फिनेटिव्ह म्हणतो. त्याच्या आधी टू हा प्रत्यय असतो. टू गो, टू आस्क, टू प्ले, टू रन, टू अपलोड, टू डाउनलोड, टू डिझाईन. मग त्याचा प्रेझेंट फॉर्म्स असतात डिझाईन और डिझाईन्स, गो और गोज, आस्क और आस्क्स. पास्ट फॉर्म असतो आस्क्ड, डिझाइन्ड, प्लेड. कळते? त्याच्यानंतर पास्ट पार्टिसिपल असतो, त्याच्यासारखाच असतो, पास्ट सारखाच असा. आस्क्ड, प्लेड, डिझाइन्ड वगैरे. आणि लास्ट फॉर्म असतो तो प्रेझेंट पार्टिसिपल असतो, त्यालाच आपण आयएनजी प्रत्यय म्हणतो. आणि त्याचा अर्थ कोणती तरी क्रिया करत, जसे की जात, लिहित, बसत, पळत, उठत, रडत. आणि त्या शब्दावरूनच आपल्याला कंटिन्युटीचा सेन्स मिळतो की ती क्रिया सुरू आहे किंवा सुरू होती किंवा सुरू असेल. गेटिंग ऑर नॉट? Yes, sir. आर यू इंटरेस्टेड टू लर्न ग्रामर? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so can we spare some time for that grammar part? Yes, sir. Okay, so Yes, sir. Yes, sir. okay, very good.
I'm happy that you are interested. We will spare some of our time for that grammar part, which is important. Okay. ठीक आहे, आपण पुढे जाऊयात आता पुढे. Second category which you can see of content words, important words, is nouns. And already we know nouns are the names of everything that exists around us. Are you clear? Yes, sir. हा, Yes, sir. ठीक आहे. तर त्याच्यावर भर दिला जातो. त्याच्यानंतर ऍडजेक्टिव्ह असतात, विशेषण. त्याच्यावर भर दिला जातो. त्याच्यानंतर ऍडव्हर्ब्स असतात, क्रिया विशेषण. त्यांच्यावर भर दिला जातो. आणि निगेटिव्ह ऑक्झिलरीज, जसे की क्वेश्चन्स विचारण्यासाठी आपण व्हर्बल क्वेश्चन्स विचारण्यासाठी आपण निगेटिव्ह ऑक्झिलरीजचा वापर करत असतो. जसे की isn't, aren't, don't, haven't. तसं मी म्हणतोय तुम्हाला, haven't you taken lunch? Haven't you taken breakfast? Haven't you taken tea? याच्यामध्ये येस ऑर नो टाईप आन्सर्स असतात तुमचे. त्यालाच आपण येस नो टाईप क्वेश्चन्स म्हणतो, राईट? Yes, sir. तर हे बघा, या ज्या कॅटेगरीज आहेत, these categories are always stressed because they are content words, they are main words which carry the sense, actual sense or meaning of the speaker. Okay, so let's go ahead for the next category of words, that is structure words. You can see here. Structure words are those words which are necessary for completion of a sentence structure. वाक्यरचना पूर्ण करण्यासाठी जे शब्द गरजेचे असतात, आवश्यक असतात, त्यांना आपण स्ट्रक्चर वर्ड्स म्हणतो. मग ते कोणते कोणते आहेत बघा, इथे तुम्हाला दिसत आहे. कोणते कोणते आहेत ते? अँड दीज आर फ्रॉम द सेम कॅटेगरी, दॅट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच. वर पण जे तुम्ही बघितले ते पण पार्ट्स ऑफ स्पीच मधलेच आहेत, आणि हे पण पार्ट्स ऑफ स्पीच मधले आहे. बेसिकली प्रोनाउन्स आहेत. व्हॉट डू मीन बाय प्रोनाउन्स इन मराठी? व्हॉट आर प्रोनाउन्स? सर्वनाम. करेक्ट, सर्वनाम. मग हे शब्द काय असतात? तर दे आर द वर्ड्स which alter or which substitute nouns. ठीक आहे, नामाऐवजी येणारा शब्द, आपण असं शिकलोय कधीतरी मागे. नामाऐवजी येणारा शब्द त्याला आपण सर्वनाम म्हणतो. मग ते शब्द अनस्ट्रेस्ड असतात, त्यांच्यावर भर द्यायचा नसतो, लक्षात. त्याच्यानंतर प्रेपोजिशन्स, त्यालाच आपण काय म्हणतो मराठीमध्ये? शब्दयोगी अव्यय. व्हेरी गुड. शब्दयोगी अव्यय. अव्यय म्हणजे काय तर शब्द. शब्दयोगी म्हणजे शब्दाला जोडून येणारा शब्द. जसं झाडावर, ठीक आहे ना, झाड हा शब्द आहे आणि त्याला जोडून येणारा शब्द कोणता आहे? वर, झाडावर, राईट. आपण बऱ्याचदा या शब्दांना घाबरतो, शब्दयोगी, उभयान्वयी वगैरे. असं काय नाही त्याच्यामध्ये, समजून घेतलं तर सोपं आहे. आता उभयान्वयी बघा, उभय म्हणजे दोन, अन्वय म्हणजे जोडणे, दोघांना जोडणारे शब्द. मग दोघांना म्हणजे कोणाला? तर दोन शब्दांना, दोन वाक्यांना जोडणारे शब्द म्हणजेच उभयान्वयी, दॅट इज कंजंक्शन्स. कळतंय? हो सर. मग हे कंजंक्शन्स परत कोणते कोणते आहेत? तर देर इज वन trick to keep all those conjunctions in mind, and that trick is fan voice. F stands for, A stands for and as well as, then N stands for neither nor, not only but also, then B stands for but, then O stands for or otherwise, then Y stands for yet, and S stands for so. आणि सो सारखाच असतो तो therefore. All these are the conjunctions, and there is another list of subordinating conjunctions. त्याच्यामध्ये if, though, even though, although. So this is another part which we need to focus.
बऱ्याच वेळा या शब्दांबद्दलचे आपले संदर्भ क्लिअर नसल्यामुळं आपण त्यांचा योग्य ठिकाणी वापर करू शकत नाही. तर थोडा वेळ काढा, 15 मिनिटं 20 मिनिटं काढा, हे बघा. याच्या जाणीवा जागृत असू द्या तुमच्या ह्याच्यामध्ये बोलण्यामध्ये. They will help you in communication, better communication. Okay. आता तुम्हाला एक एक्झाम्पल सांगतो. He entered. In class म्हणायचं की into the class म्हणायचं? तुम्हाला म्हणावं लागते ना कधी कधी प्रोफेशन मध्ये. He entered in cabin की into cabin? Into. इन म्हणताय का into म्हणताय? He entered in cabin or into cabin? She poured tea. In the cups म्हणताय की into the cups म्हणताय? I put my pen. In the pocket म्हणताय का into the pocket म्हणताय? जिथं तुम्हाला बाहेरून आत ही मुवमेंट जाणवत असते तिथं इन म्हणायचं की इंटू म्हणायचं? आणि ऑलरेडी आत आणि बाहेरून आत याच्यामध्ये काय फरक आहे की नाही? आहे की नाही? Yes, sir. Yes, sir. आता तुम्ही सध्या कुठं आहात? घरात किंवा जिथे कुठं असाल तिथं, दॅट इज स्टॅटिक. म्हणून तुम्ही म्हणू शकता इन द हॉल, इन द रूम. हा, आहे की नाही? पण जर तिथे मुवमेंट असेल, बाहेरून आत एंट्री असेल, तिथे तुम्हाला इंटू म्हणावं लागतं. लक्षात, इंटू म्हणजे बाहेरून आत. जसं की आपण विहिरीच्या काठावरून विहिरीत उडी मारतो, बाहेरून आत आहे. पेन खिशात ठेवतो, बाहेरून आत ठेवतो. चहा ओततो, बाहेरून आत कपात ओततो. एंट्री करतो, बाहेरून क्लासमध्ये करतो, केबिन मध्ये करतो. देअर यू नीड टू यूज इंटू. मग माझा प्रश्न आहे, कोणाकोणाला हे सगळं क्लिअरली माहिती आहे? सगळे प्रिपोजिशन्स, त्यांचे मराठी अर्थ, कोणतं प्रिपोजिशन कोणत्या सिच्युएशन मध्ये वापरायचं, सगळ्यांना क्लिअर आहे हे? की त्याच्यावर वर्क करणं गरजेचं आहे? क्लिअर आहे सगळ्यांना? Yes, sir. ओके. एक दोन जण तर म्हटले येस सर म्हणून. आता बाकीच्यांचं काय आहे बघा. नसेल तर माझा कॉन्टॅक्ट नंबर तुमच्याकडेच आहे. विचारा, हे कसं, ते कसं, याचं काय, त्याचं काय, असं म्हणायचं आहे, कसं म्हणू, तसं म्हणायचं आहे, कसं म्हणायचं, विचारा ना. तुमची क्युरिओसिटी जागरूक पाहिजे. इन दिस फेज ऑफ स्टुडंटशिप यू हॅव टू लर्न ऑल दिस थिंग्स. लेक्चरमुळे अजून चांगलं होईल. हा, लेक्चरमुळे अजून क्लिअर होईल ते. हा, ओके. घेऊयात का मग आपण? घेऊयात. Yes, sir. Yes, sir. ठीक आहे, घेऊयात. ओके, ठीक आहे. आतापर्यंत आपण हे बघूयात. प्रोनाउन्स बघितले, प्रिपोजिशन्स, आर्टिकल्स आपल्याला माहिती आहेत. At the beginning of first semester, you have learned articles. That is a, and, है की नाही? किंवा the. शिकलेत की नाही? Yes, sir. ते कसले वर्ड्स आहेत? तर स्ट्रक्चर वर्ड्स आहेत. त्याच्यावर भर द्यायचा की नाही द्यायचा? Not necessary to be given. Are you clear? Is it clear? Then there are auxiliary verbs. Auxiliary, supporting, helping. मग ते कोणते आहेत? तर do, be, have, can, must. So there are two categories basically of these auxiliary verbs. First category is primary auxiliary verbs and second category is modal auxiliary verbs. मग हे जे can, may, must वगैरे आहेत, ज्यांना स्पेसिफिक सेन्स आहेत, ते सगळे मॉडल व्हर्ब्स मध्ये येतात. आणि जे बाकीचे आहेत, सपोर्टिंग व्हर्ब म्हणून काम करतात वाक्यामध्ये, ते प्रायमरी ऑक्झिलरी व्हर्ब्स आहेत. आणि बेसिकली देर आर 3 प्रायमरी ऑक्झिलरी व्हर्ब्स. डू यू नो?
कोणत्या आहेत 3 प्रायमरी ऑक्झिलरी वर्ब्स की ज्यांचा आपण वेगवेगळ्या काळामध्ये सपोर्टिंग वर्ब्स किंवा ज्यांच्या फॉर्म्सचा आपण वेगवेगळ्या काळामध्ये सपोर्टिंग वर्ब्स म्हणून वापर करत असतो. माहिती आहे? ओके, आधी मला हे सांगा, वेगवेगळ्या काळामध्ये सपोर्टिंग वर्ब्स म्हणून किंवा हेल्पिंग वर्ब्स म्हणून तुम्ही कोणत्या शब्दांचा वापर करता? Do, Have, does, has. करेक्ट. हॅव, हॅज, डू, डज. अजून एम, इज, आर, वॉज, वेअर, आहे की नाही? Yes, sir. हा, Yes, sir. मग हे सगळे काय आहेत? ऑल दीज आर द व्हेरियंट्स फॉर्म्स ऑफ प्रायमरी ऑक्झिलरी वर्ब्स. So basically there are 3 primary auxiliary verbs. Which are they? माहित पाहिजे तुम्हाला हे. कोणते आहेत? आता जसं तुम्ही बघितलं की am, is, are, was, were, shall be, will be, हे कोणत्या प्रायमरी ऑक्झिलरीचे व्हेरियंट्स आहेत? किंवा खाली डू, डज, डीड, शॅल डू, विल डू, कोणत्या प्रायमरी ऑक्झिलरीचे प्रायमरी ऑक्झिलरी वर्बचे व्हेरियंट्स आहेत? किंवा हॅव, हॅज, हॅड, शॅल हॅव, विल हॅव, कोणत्या प्रायमरी ऑक्झिलरी वर्बचे व्हेरियंट्स आहेत? And these variants are as per the tense, that is present, past and future. सांगा मग. Can anyone, which are the 3 primary auxiliary verbs? Am, is, are. No, am, is, are the present variants of to be. To be चे ते प्रेझेंट व्हेरियंट्स आहेत am, is, are. आताच तुम्हाला एक सांगितलं पण मी मग. Do, does, did. To be, to have. हा, करेक्ट. आणि To do. to do, very good. To be, to have and to do, हे 3 प्रायमरी ऑक्झिलरी वर्ब्स आहेत. आणि आपण मगाशी जे काळानुसार फॉर्म्स बघितले ते त्यांचे व्हेरियंट्स आहेत. जसे की टू बी चे प्रेझेंट व्हेरियंट्स आहेत am, is, are, पास्ट व्हेरियंट्स आहेत was, were, आणि फ्युचर व्हेरियंट्स आहेत shall be, will be. त्याच्यानंतर टू हॅव या दुसऱ्या प्रायमरी ऑक्झिलरी वर्बचे प्रेझेंट व्हेरियंट्स आहेत हॅव, हॅज, पास्ट आहे हॅड, आणि फ्युचर आहेत शॅल हॅव, विल हॅव. आणि जो तिसरा आहे टू डू, त्याचे प्रेझेंट व्हेरियंट्स आहेत, सांगा. Do, does, करेक्ट, डू, डज. पास्ट व्हेरियंट did, did, very good. And future variants? will do. Correct, shall do or will do. मग मला सांगा, मुख्य क्रियापदाचे ते 5 फॉर्म्स मगाशी आपण डिस्कस केलेले, आणि हे सगळे प्रायमरी ऑक्झिलरी वर्ब्स. याच्याशिवाय टेन्स मध्ये आहेच काय? काहीच नाही. त्यांचे कॉम्बिनेशन शिकून घेतले की वाक्यरचना तयार होतात. इट इज दॅट सिम्पल. If you spare little time for understanding the logic, the relationships between words. Okay, with this, I think the time is not permitting us to proceed further, right? And you might be waiting for lunch. Yes or no? Yes, sir. So we'll go for the attendance, and whatever the remaining discussions are, we will hold in our next lecture. Okay? So go ahead, roll number 1. Yes, sir. 2, Yes, sir. 3. Roll number 3 is absent. sir. आहेत का? Present, sir. हाँ. Roll number 4. Yes, sir. 5. Present, sir. 6. Present, sir. 7. 7 is absent. Roll number 8. Present. 9. Present, sir. 10. Present. 11. 11 is absent. Roll number 12. Present, sir.
13, Present. 14, Present. 15. 15 is absent. Okay, आहेत. ठीक आहे. Okay, हाँ. Present. See, the absent numbers are 7 and 11. Is there anyone standing for roll number 7 and 11? ठीक है. Roll number 15 is present. Roll number 16 is absent. Yes, sir. हाँ, आहेत. ठीक है. Roll number 17, Present, sir. 18 is absent. Roll number 19 is absent. Roll number 20, Present, sir. 21, Yes, sir. 22 is absent. 23, Yes, sir. 24, Present, sir. 25, Present, sir. 26, Yes, sir. 27, Yes, sir. 28, Yes, sir. 29 is absent. Roll number 30, Present, sir. 31, Yes, sir. 32, Present, sir. 33, Yes, sir. 34, Present, sir. 35, Yes, sir. 36, Yes, sir. 37, Present, sir. 38 is absent. Okay. 39, Present, sir. 40, Present, sir. 41, Present, sir. 42, Present, sir. 43, Present, sir. 44, Present, sir. 45, Yes, sir. 46, Present, sir. 47 is absent. 48, Present, sir. 49, Present. 50 is absent. Okay. 51 is absent. 52, Present, sir. 53, Yes, sir. 54 is absent. Then 55, Present, sir. 56, Yes, sir. 57, Present, sir. 58 is absent. 59 is absent. 60 is Present, sir. 61 is absent. 62, Present. 63, Yes, sir. 64, Present, sir. 65. What is the last roll Yes, number? sir. Okay, what is the last roll number? 66. Okay, and 66. Yes, sir. Okay, so I'll repeat the absent numbers once again. Roll number 7, 11, 18, 19, 22, 29, 38, 47, 50, 51, 54, 58, 59, and 61. Is there anyone else who wish to claim his or her presentee? Okay, then let's stop here for now. Thank you for your. 7 is present. Okay, 7 is present. Anyone else? Okay, thank you. Have a nice day.